व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब साडे कोल अगला यूट्यूब कमेंट आया है जानवी जी का साडी भाजपा सरकार दा बंगलादेश नाल जमीन समझौते तो मुंह फेरन संबंधी वीडियो ते ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 99% ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਸੜੀ ਜਾਓ डॉक्टर साहब उदा तुहानू दिल की गल कहन दा जी तां नहीं करदा तुहाडे गंदे विचार सुन के फिर भी जे असीं तुहाडे वर्गे बन गए फिर तां औखा ते जातिवाद लई मैं तुहानू गिना सकदा हां कि सिखां विच किन्नियां जातियां हन ते तकरीबन सारे अपनी जात विच ही विआह करवाउंदे ने इन्ना जाणदे हो तां गूगल कर लो मुसलमानां दे 70% सैक्ट हन जिन्हां दी बुक विच कहा गया है कि सिर्फ एक सैक्ट ही जन्नत विच जाऊगा ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਐਬਰਾਹਿਮਿਕ ਐਂਗਲੋਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜਾਓ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜਾਨਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵੀ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ मुगल किशोर चट्टोपाध्याय या कोई उपाध्याय या कोई चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी इन्हां दे होने ने जनाब जी पर चलो हुण ये जानवी कहंदे ने सो इन्हां ने पहला तां ये देखो ये वैसे दुश्मन तो सीखना चाहिए ये किवें झूठ नूं सच बना सकदे ने किवें वर्स्ट हालात जदों ये पुश होण उहदे लई भी कोई कहानी घड़ सकदे ने और लोगों को यकीन करा सकते हैं भी ये कहानी सच है जी टोटल सरेंडर कर देन ते उस नूं ये दान कह सकते हैं कि जी देखो कितना बड़ा दिल हाँ जी असी तां उस दिल दे नूं दे पिछे लग के दान कर दिता है कोई खो के लै जाए उस नूं प्रालब्ध कह सकते हैं कि जी हमारी प्रालब्ध में ऐसा लिखा था कोई जुत्तियां मारे तो उन्होंने भी कह सकते हैं जी निमरता इस तरह ही सीखी जा सकती है जुत्तियां खाओगे सहन शक्ति बढ़ रही है जी और ये सारे चो ही ये बंगलादेश की जड़ी उहदे सामने किवें 18-19 हज़ार एकड़ जमीन सरेंडर करके जड़ी है 7-8-9 हज़ार एकड़ लई है और किन्नियां पॉकेट्स जड़ियां जड़ियां 47 तो बाद हुण तक इंडियन सिटीजन कहाउंदे सी वो बंगलादेशी बना दिते तो वो कहते जी कोई नहीं वो दे दी ने उत्थे तो पहले ही 99% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਦੋਂ 48 ਚ 49 65 71 ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨੈਕ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ और उन्होंने कहा कि भी ये सब तो वर्स्ट इंडियन आर्मी कदे नहीं भुल सकते तो जे तुसी उत्थे तुहाडे 99% इहदे कहण मुताबक बंगलादेशी मुसलमान सी जदों बंगलादेशी कहंदा मतलब मुसलमान है तो फिर तुसी दे दिओ कश्मीर भी फड़ा दिओ तो जे तुहाडा यही क्राइटेरिया है पंजाब दे विच भी 70% सिख रहिंदे ने तुसी काहनूं एवें साडे नाल भी पंगा लै रहे हो अपनी दुर्गा माता भी तुसी गवाई कल नूं होर भी गवाओगे भी फड़ा दिओ सिखां नूं जे क्राइटेरिया तुहाडा ये है कि उत्थे क्योंकि तुहाडी मेजोरिटी नहीं सी तुसीं फड़ाता फिर तो बड़ा सिंपल क्राइटेरिया इहनूं फॉलो करो जी नहीं पर क्योंकि जिवें मैं कहा कि जुत्तियां खाण वेले मंत्र होर है ते जदों हत्थ चों धौण छड्डदे कोई तो फिर यही है कि भी देखा हमारी सहन शक्ति कितनी है जी तुसीं उस लैवल ते काम करदे हो बाकी कहंदे कंडियाली तार असीं ला देंगे हुण ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੜ ਨਾ ਸਕਣ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੜਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਏ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਗਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਾਚ ਦੀ ਬੋਟਲ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਂਗਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰੁਪਈਏ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਲਰ ਲਾਓ ਡਾਲਰ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆੜੀ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਓਵਰਡੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਪਰਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿੰਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾਇਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਝੂਠ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜਾਨਵੀ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 4000 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ 9ਵੀਂ-10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਈਸਾਈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 4000 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 70 ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਡੇਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਉਧਰ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੇ, ਐਂਗਲੀਕਨਸ ਨੇ, ਲੂਥਰਨਸ ਨੇ, ਲੇਟਰ ਡੇ ਸੇਂਟਸ ਨੇ, 1200 ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਐਪਲਸ ਵਿਦ ਔਰੇਂਜਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜਾਨਵੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾੜ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕਾਲੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ
ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, $1 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਜੱਫੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।